सर हाईफाई ओडिशा को स्वागत सर आपन परिचय दर्शक दियंत। नमस्कार मु प्रशांत नायक बलिया बलिया सार बोली डाकुचंती। ओडिशा यात्रा इंडस्ट्री रे बलिया सार नारे परिचित बलिया सार बोली एई आख्याटा आपन केबेठु मिलला? से मु आगुरु यात्रा अभिनय करथि 16 वर्ष एक्टिंग करछि रोल करथि 10 मसिया छाड़िली एवं निर्देशना दायित्व नहीं तापरे मुझे प्रथम नाटक आरंभ कली प्रथम शूटिंग नाटक करुली चैनल पे 40टा शूटिंग नाटक करी कारण मु आर्टिस्ट थी ना मत डायरेक्टर भाव में किए ग्रहण करेंगे से करुली से जहाँ महताब बाबू मो स्वर्णमहल क्षीर स्वाई से गोटे भगवान भाया मो लाइफ रे आसिले आसिक प्रथम स्वर्णमहल सुना बहु नाटकटी मत दायित्व देले एवं से निजे राइटर थिले से नाटकटी है तापर कोरोना हो गला तापरे बाघा जिते सब नाटक कली मु तो जानी हठात देखला बेलू सी प्रशांत नायक ब्राकेट रे बलिया सार लिखाई मु आश्चर्य हली बोले कौ सार मानक तो सार लिखाऊनी तापर मो गुरु से माने मु तो एक्टिंग करूली किंतु सार ब्राकेट रे लिखा मु समझ पढ़े गोटा गोटा जे लिखा होता है अमुक ये मोर देखला बेलू सार सर की कथा आउ सी आमे तो आउ तांकर पोस्टर डिजाइन पार्टी कौन है कि बुझुनी आ सी लिखा हो गला से दिन तो समस्त लिखुंट चलसी चलसी ये जो आपन कहले 16 वर्ष धरी आपन अभिनय करथिले तापरे आपन यात्रा डायरेक्शन दउचंदी 16 वर्ष जो आपन यात्रा करूथिले से कोन चरित्र करूथिले? मु सेतबेले सब हीरो करूथिली जो जो पुराना नाटक एबे भी यूट्यूब रे अछि आ सेतबेले एई शिवानी बाबू तो बोली गले फूल बौल पिणी ये सब नाटक से हीरो करूली ये कोणार्क पार्टी से भी हीरो करूली सकाळ सुंदर संजोग ना दूरदर्शन भुवनेश्वर से भी हीरो करूली त्रिनाथ सेठी भी करूली नेगेटिव पॉजिटिव मिसईकरी त्रिरंगारे भी करूली तारपुर रे विशेषकर तारपुर दिल्लीपल्ली लेडीज हॉस्टल भुवनेश्वर मु पछदेली अपा सिंदूर अनेक नाटक से भी हीरो करूली जेहेतु नुआ नुआ पिला आसिले बयस थिला जदियो फिगर ठीक थिला तथापि कला कलर रंग से कला गोरा एत देखु नथिले मालिक माने टैलेंट जहाँ पाखे अच्छी काम दियो से आमर सुभाष बाबू आ मु सुभाष बेहरा आम दी जन ही कला हिरो थिलु यात्रा रे जहाँ 10 मसिया पर छाड़ी जेहेतु ता पूर्व मु संगीत महाविद्यालय पाठ पढ़ुली 89 बैच मोर सांग मान सब भल भल सिनेमा जगार अच्छे मुझे छाड़ी सीरियल करूँ मोर लास्ट सीरियल है सिंहद्वार ता पूर्व नदी फेरे सागर को संस्कार बहुत सीरियल करुँच एक्टिंग सिनेमा भी बहुत करुँच एठू गोटे अभाव पड़ी जाइए यात्रा 16 वर्ष काटी सारापर पुणी भगवान को जगन्नाथ को दया है निर्देशक दायित्व आसिले महता बाबू मो जीवन में तेणुक अशेष धन्यवाद देवी तापर मुझे आसला मो आर्टिस्ट भाई मैंने मत भारी समस्ते कोऑपरेट कर सब काली कालियाबू तापर सबुपर आहरी श्रेय देवी जो प्रथम नाटक कली डॉक्टर निहार महांती जो पचरा गला ये तो नुआ लोक रोल करते आंकु नहीं नाटक कर सी हाँ भरी त्याग मो अतुलनीय कारण सी पुराना राइटर सी जदि राजी हो न था मु नाटक पाई न था परवर्ती मुहूर्त में बंकिम सार सब सार माने मो गुरु माने भी से सपोर्ट कर मुख्य कथा यात्रा कलाकार मु जो जेहेतु गुड़े पार्टी चेंज करते सब कलाकार सागर मुझे कम करी से मैंने जानी मु भावुली उल्टा कि से रिसीव कले से भी मो प्रति सहानुभूति रहा बोली आज जगार अच्छी सार हो गले डायरेक्शन देले आपन साथी कलाकार मान को डायरेक्शन देले जो मान सहित आप अभिनय करते से मैंने सार बोली डाकती ना साथी कलाकार केमी बहुत सीनियर थिले जो बासुआई कलासाई मुझे भी सम्मान करे से प्रशांत डाकुले एबे मु गला परे सांग गुड़ाक बड़ भाई सी भी सार सार डाकुंट मुंडिया मार्च मत खराब लगुच मुझे मना करे ठीक नुह थरे अधे ये होगला गला सीनियर मानक जमा मु पाद छुई दिए किंतु सार डाकटा मुझे कही कही सी छाड़ी पार सार बोली डाकुन केते खुशी लगुच खुशी तो निश्चित मुझे पाठ पढ़ुली संगीत महाविद्यालय आमर टे माने चाषी बुंदिया परिवार किसी ना एठू छाड़ा से भौणी 2-3टा थे बाहागर करने यात्रा पार्टी चाकरी कली मु भावी नी जे मु डायरेक्शन
କରିକିରି ଏତେ ବାଟ ଯିବି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାକିରି ଏତେ ବର୍ଷ କରିଲି ନା, କାଳେ ରିସିଭ୍ ନ କରିବେ ସେଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ବସୁଥିଲି ବିନୋଦ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଥମରୁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି କଲି, କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ରେମୁନେସନ୍ ଠିକ୍ ନଥାଏ, ଚାକିରି କଲି। ତାପରେ ଖୁସିଟା ଆସିଲା, ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା, ଯେମିତି ମୀନ ଭାଇ ଆଜି ମରିଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ଖୁସି ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁକରି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କିଏ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କାହାର ଟିକେ ଲେଟ୍, ନହେଲେ ବିଚାର ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆପଣ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଡିରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଏତେ ରେମୁନେସନ୍ ନଥିଲା, ଏବେ ଡିରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ରେମୁନେସନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳୁଛି? ତଥାପି ଏବେ ବି ନାହିଁ। ଡିରେକ୍ଟର ପୁରା ସିଏ ଦ୍ରୋଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ରହିବେ, ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ପୁଅ ଶିଖିବାକୁ, ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ସେ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଗୁରୁ ତ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ କରି ପରଶୁରାମ ବଶିଷ୍ଠ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ବରଂ ସପନ ହୁଏ। ଏବେ ବି ଠିକ୍ ରେମୁନେସନ୍ ମିଳୁନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇକିରି ଚାଲୁ, ଭଲ ହେଇକିରି ଚାଲୁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କଳାକାରଙ୍କର ଦରମା ଏକାଥରେ ମୋ ନଜିରରେ ମୋ ନାଟକରେ ଏକାଥରେ କଳାକାର 20 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଟକରେ ଏକାଥରେ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଦରମା ଯେତିକି ସେତିକି, ପାଟି ରୋଜଗାର କରୁ ଯାହା ହଉ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତା ଦେହରେ କେଇଟା ଗୁରୁ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର କାହାର କିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି, କିଏ ସାଇକେଲ ପେଲୁଛି, କିଏ କାମ ପାଉନି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ବରଂ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକରି ଜଣେ 20ଟା ନାଟକ ନ କରୁ, ତାଙ୍କୁ କୁହ ତୁମେ 4ଟା କରିବ, ଆମେ ତୁ 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଦେବ, ଆଉ କରନି, ଏତିକି କର, ଭଲ କର, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବି କାମ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଅନେକ ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ କାମ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ରାଇଟର ଯେତେ ଭଲ ଲେଖିଲେ ବି ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ। ରାଇଟର ହେଉଛି ମା, ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛି ବାପା, ମଝି କୁଣ୍ଡ। ରାଇଟରର ଭାବନା ସହିତ ଡିରେକ୍ଟର ଭାବନା ମିଶିବା ଦରକାର। ରାଇଟର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିଛି, ସେ ଚିନ୍ତାଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାମ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲେଖାର ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥାଏ, ସେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଲେଖନ୍ତି, ତାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିବା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର କାମ। ରାଇଟରର ଭାଷା ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନ ବୁଝିପାରିଲା, ତାପରେ ନାଟକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଟ୍ ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ରାଇଟର ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଲେବୁଲକୁ ନେବେ, ବେଳ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ, ସେଥିଟା ଆଉ ଲେଖକ ନଥିବେ ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର ବାପାର। ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ, ଛୁଆଟା ବଡ଼ ହେଇକରି କଲେକ୍ଟର ହେବ କି ପିଅନ ହେବ କି ଚପରାସୀ ହେବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବାପାର। ତେଣୁ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଲେ ପିଅନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ହଁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ତ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର, ଆଉ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାଧ୍ୟରେ ଲୋନ୍ ଲାନ୍ କରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ସେଠିକି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବା ଡେରି ହେଉଛି ବୋଲି ଏ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟେ ଅଧେ କିଏ କ'ଣ କିଣିଛି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ୱାଗନରଟେ ମୋର କିଣିଛି, ମୁଁ ମୋତେ ଡ୍ରାମା ପିଲା ମୋତେ କିଣେଇଦେଲି। ପହଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲି, ସିଏ ଡ୍ରାମା ପିଲା ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କହିଦେଲେ ଯେ ଆମକୁ 22 ବର୍ଷ ଡ୍ରାମା ଆମକୁ ଶିଖିଲେଣି, ବାପାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲେ, ଆମକୁ ଶିଖାଉଥିଲେ, ଆମର କ'ଣ କିଛି ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଆରେ ମୁଁ ପଇସା କେଉଁଠି ଦେବି? ସିଏ ଏକା ଦିନେ ନେଇକରି ଗଲେ, ଫେର୍ ମୋର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଫେରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେବୁ, ମୋ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିଦେବେ, ଚାଉଳ ମିଳିବନି ନା, ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ପଇସା ଦେବେ। ମୁଁ ପଇସା ଦେଇସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଡ୍ରାମା କ୍ଲବ୍ ଏତେ ଅନୁଦାନ କରିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ମୁଁ ଖୋଲିକିରି କହୁଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ଖୁସି ହେବେ। ରାଇଟର କ'ଣ ଏଠୁ ଲେଖିଦେଲେ, ଏଠୁ ଲେଖିଦେଇକି ସେଠିକି ପଳେଇଲେ, ଏଠି ଯଦି କେଉଁ ସିନ୍ ଠିକ୍ ନ ଲାଗିଲା ସେଇଠୁ ଥାଇ ଫୋନ୍ରେ କହିଦେଲେ କି ଏଠିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର କ'ଣ କରିବ? ସେଇ 3ଟା, ଆଉ ନୂଆ ପାର୍ଟି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର 4ଟା, ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ ରଜ ଯାଏଁ ବୁଲିବ କି? ତେଣୁକରି ରାଇଟର ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁ ମାତାଧିରିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପଇସାର ଲୋଭ କାହାର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ହଉ। କିନ୍ତୁ 20ଟା ଲେଖିବା ସେତିକି ପେସେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଅନ୍ତସାର ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 4-5 ଅଧିକ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ତ ଲାଇଫ୍ କାଳ ଭିତରେ ସେକ୍ସପିୟର ବି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଏତିକି। ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକକାର ଯିଏ। ଏ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, କେବଳ ପଇସାର ଲୋଭ
ଆଉ ପାରିବା ପଣିଆ। ତେଣୁକରି ସେଠି ଆମେ ଆଉ ରାଇଟରକୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବୁ? ଦୋଷ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଆମର ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଏମାନେ ଭଲ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି, କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲ୍ ବସୁଛନ୍ତି। ଛୋଟା 25-30 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଟୋଟାଲ୍ ହେବ, ତା ଭିତରେ ଭାଗ ପଡ଼ିବ କାହାର କେତେଟା, ଏଇଆ ଆଉ। ଇଏ ଆପଣ ଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଆପଣ ପେଟ ପୋଷି ପାରୁଛନ୍ତି? ନା ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ପେଟ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଆଗରୁ ତ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ପୁରା ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା, ଏବେ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଚଳୁଛି। ତାପରେ ମୋର ସପୋର୍ଟଟା ହେଉଛି ମୋର ସବୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଆମିଚର ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟେଜ୍ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ମୁଁ ବି କରିପାରୁନି ଆଉ, ସେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ କରୁଛି। ସିଏ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଆଡ଼େ ଆଉ, କାରଣ ସେମାନେ ଚାଉଳ ନଥିଲେ ଘରେ ନେଇ ଦେଇ ଆସିବେ ଡ୍ରାମା ପିଲା। ଇଏ ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା ପରେ କଳାକାର ଇଏ ଆଉ ଅନେଇବେନି, ଫୋନ୍ ବି ଉଠେଇବେନି। ଏ ଡ୍ରାମାର ଯେଉଁ ସର୍କଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ସାର୍ଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ସାର୍ ଭଲରେ ରହିଲେ ନା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଡ୍ରାମା ଛୁଆ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରଠୁ ଫୁଲବାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପଟେ ନିମାପଡ଼ା ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି। ତା ଭିତରେ 30ଟା ଖଣ୍ଡେ IAS ଅଛନ୍ତି, DSP ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାରିଆ ଛାତ୍ର ଡ୍ରାମା। ଆପଣ 2026-27ରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ସରିଲା, ଏବେ ପାହାଡ଼ ସପେକ୍ଷେ ପ୍ରିୟାର ଗାଁ ଶିବାନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ସରିଲା, ଶୁଣ ହେ ରାମ କାହାଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ନାଟକ ଏଇଠି ଚାଲିଛି କେଶରୀରେ, ମୁଖାଗ୍ନି। ଏ ମୁଖାଗ୍ନି ୟା ପରେ ଯିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମୁଁ ମୁଖାଗ୍ନି କ୍ୟାମ୍ପସରେ। ଏ ମୁଖାଗ୍ନି ଟାଇଟେଲଟା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ମାଲିକ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଯୋଜକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ନାଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେ ନାଟକ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ଏଆଖି କାଞ୍ଚି ତୋରି ପାଇଁ, ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା, ହାକୁଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ, ହାରିଲି କେତେ ଜିତିଲି କେତେ, ଆଉ ପଡ଼ିଗଲି ତୋ ପ୍ରେମରେ, ତାପରେ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଦିନ ବନ୍ଧୁ, ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ପାପ କରିଛି, ମୋର ଯେତେ ନାଁ ସବୁ ଯାତ୍ରା। ଏ ବର୍ଷ ଶୁଣ ହେ ରାମ କାହାଣୀ, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ପାହାଡ଼ ସପେକ୍ଷେ ପ୍ରିୟାର ଗାଁ, ଏଠି ମୁଖାଗ୍ନି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆମ କଲଚର, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ, ୟାକୁ ଧରି ମୁଁ ଟାଇଟେଲ୍ କରେ। ମୁଁ କୌଣସି ଆକ୍ଟର ନାଁରେ ନାଟକ କରେନି କି କରିବି ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ରାଜ କାପୁର ନାଁରେ ବି ନାଟକ ନାହିଁ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ନାଁରେ ବି ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କାପୁର ନାଁରେ ବି ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ। କାହା ନାଁରେ ନାଟକ କଲେ ବାକି ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଆକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବ। କାହା ନାଁରେ, କୌଣସି ଆକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ନାଟକ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରିରୁ କିଛି ଭୁଲ ଭାବିପାରୁଥାନ୍ତି ମୋତେ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୌଣସି ନାଁରେ ନାଟକ କରିବିନି। ଆଉ ଏ ମୁଖାଗ୍ନି ଗୋଟେ ମା ପୁଅର କାହାଣୀ, ବଢ଼ିଆ କାହାଣୀଟେ। ଗୋଟେ ପୁଅଟିକୁ ଅତି ଗେଲବସର କରିଦେଲେ ତା ପରିଣତିଟା କ'ଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ମାଆକୁ, ସେଇଟା ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ପାରିବାରିକ ଗପ, ଗୋଟେ ବିଧବା ମାଆର କାହାଣୀ, ସେଇଟା ଯାହାକି ଟୁନିଆ ମଲ୍ଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ନଜରରେ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଟକ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ବି ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ସେ ରୋଲ୍ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯଦିଓ କରିନି, ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ବାଣେଶ୍ୱରୀ ବର୍ଣ୍ଣାଟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିଛି, ଭାରି ଇମୋସନ୍ ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବୁଝନ୍ତି ପୁରା କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗପଟି ମା ପୁଅ ଗପ ନେଇଛି। ଆଉ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଏଠି ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କୁନି ଅଛି, ମାମୁନି, ଆମର କୁନା, ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆଉ। ନମସ୍କାର।